ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। ओम नमः सदसे नमः सदसत्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषी नमो दिवि नमः पृथिव्यै सप्रसदसभां मे गोपाय ये सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। ओम निरंजनाय विद्महे निरावासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात्। धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धराः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम लक्ष्यानंदाय विद्महे गुरुप्रियाय धीमहि तन्नः शंकरः प्रचोदयात्। मुनिश्रेष्ठं महातेजं मौनमुद्रा विभूषितं पूर्णानन्दं प्रपन्नोऽस्मि निर्मलज्ञानसिद्धये। ओम नमो श्री वेंकटनारायणाय सर्वसंकटहरणाय पंचमुखी मारुते स्वरूपाय मंगलम भवत निखिलार्थशमनाय भजतां सर्वसंपत्कराय नमतां कल्पद्रुवे नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओंकारमन्त्र संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो भगवते श्री वेंकटपूर्णानंद लक्ष्यानंदनाथाय सद्गुरु परब्रह्मणे नमो नमः। अయ్యా అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః। ఇష్టదేవతాభ్యో నమః। కులదేవతాభ్యో నమః। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् रमारमण गोविंद ओबलेश्वर स्वामी गोविंद। श्री ओबलेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। मनसा भीष्ट प्रार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। ओम आचम्य केशवाय नमः। गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अदोक्षजाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ओम आगमात्तंतु देवानां कमलात्तंतुराक्षसां कुरुघण्टारवन्दत्रा देवताह्वानलाञ्जनं विधिघण्टानादं कृत्वा अवसर्पन्त ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारा तेन सन्तु शिवाग्निया अपक्रामन्त भूताध्या सर्वे ते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत्। पृथिवी त्वया धृता लोका दैवत्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथिव्याः मेरोः पृष्ठ ऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः। ओम प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता। ओम दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम दश्च पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरों शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् मेरोः दक्षिणदिग्भागे
श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्योः मध्य प्रदेशे दंडकारण्ये बौद्धावतारे श्री भूनीला समेत भुवनेश्वर स्वामी देवता दिव्य चरण सन्निधौ प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शश ऋतौ माघ मासे बहुलपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ यजमानस्य श्री भूनीला समेत भुवनेश्वर स्वामी देवता उद्देश्य भुवनेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे निवसितां सर्वेषां महाजनानां भक्तजनानां श्री भूनीला समेत भुवनेश्वर स्वामी देवता दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री समस्त सन्मंगलावाप्यर्थं विशेषतः महाशिवरात्रि पर्वण पुण्यकाले यथाशक्ति श्री लक्ष्मी नृसिंह श्री भूनीला समेत भुवनेश्वर स्वामी देवता महाकल्याण महोत्सवाख्य कर्म करिष्यामः। अయ్యా అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి ఆయన अस्माकं सह कुटुंब सभ्यानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सकल फल अवाप्यर्थं मम संकल्पित सर्वकार्य निर्विघ्नेन दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे सुवृष्टि प्राप्ति द्वारा वापि कूप तटाकादि परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं सस्य अभिवृद्ध्यर्थं गो संरक्षणार्थं ब्राह्मणेभ्यः संरक्षणार्थं अस्मिन् देशे सर्व शत्रुबाधा निवारणार्थं श्री महालक्ष्मी अनुग्रहेण धनकनक वस्तुवाहन योग्यता सिद्ध्यर्थं विशेषतः महाशिवरात्रि पर्वण पुण्यकाले श्री भूनीला समेत भुवनेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सर्वेषां शान्त्यर्थं यथाशक्ति श्री भू नीला समेत भुवनेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सवं ముఖేన కారయిష్యే. అందరూ కూడా మనస్సులో మీ కోరికనుకోండి. అలాగే మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బాగుండాలి, ఈ ఊర్లో వాళ్ళంతా బాగుండాలి, ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో అందరూ కూడా బాగుండి సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకోండి. ఓం దేవీం వాచభజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపా పశవో వదంతి సానో మంద్రేశమోర్జం దుహానాధేనుర్వాగస్మానుపతుష్టదయతు అయం ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఏతద్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతాతిశయ ఆనుకూలతా ఫల సిద్ధిరస్తు. తదంగ కలశార్చనం కరిష్యే. కలశం గంధపుష్పాక్షరైర్భ్యశ్చ కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాః మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాత్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదో యజుర్వేదः సామవేదోऽఖ్యధర్వణः అంగైశ్చ సహితాः సర్వే కలశాంబ సమాశ్రితాः ఆయాంతు దేవ పూజార్థం దురితక్షయకారకాః గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధం కురు. కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణ్యా చ గౌతమి భాగీరథీ మహానద్యాః పంచగంగాః ప్రకీర్తితాః
कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं महागणपति पूजाम् आचरिष्ये। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बेवं भवस्वः महागणपतिमावाहयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, आसनं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं वाद्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि, यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि, हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचन्द्राय नमः, ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः, ओम मघुवाहनाय नमः, ओम कुमारगुरवे नमः, ओम ईश्वरपुत्राय नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नानाविध परिमलवर्ण पुष्पाक्षतान् समर्पयामि, धूपमाघ्रापयामि। ओम वनस्पतिर्सेतुम्ये नानागन्धेषु संयुतम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्रापयामि, साक्षात् दीपं दर्शयामि, धूपदीपानन्तरं मध्ये आचमनीयं समर्पयामि। ओम वृक्षावर्षच्च गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ओम निशसीद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्राथमं कवीनां न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं माघवं चित्रमच्च। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वदं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं द्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं द्वयि पृच्छेति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरोम्। गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदनन्तरम्
అనస్వారః పరతరః అర్ధేందులసితం తారేణ రుద్ధం ఏతత్తపమనుస్వరూపం గకారః పూర్వరూపం అకారో మధ్యమ రూపం అనుస్వారశ్చాంచ రూపం బిందురుత్తర రూపం నాదసంధానం సగంహితా సంధిః సైషా గానేషి విద్యా గణక ఋషిః రుచద్గాయత్రీ ఛందః శ్రీ మహాగణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్. ఏకదంతం చతుర్హస్తం బిభ్రాణం పాశమంకుశం అభయం వరదం హస్తైర్దధానం మూషికధ్వజం రక్తం లంబోధరం శూర్పసుకర్ణకం రక్తవాససం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సుపూజితం భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్ పరం ఏవం ధ్యాయంతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వరః. నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే స్థులంబోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. మహాగణాధిపతయే నమః. వేదోక్త దివ్య పరిమళ మంద పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి. మనసాభీష్ట ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అందరూ నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వ కార్యేషు విఘ్నస్తస్య నజాయతే. గణపతినందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి. మహాగణాధిపతయే నమః. మనసాభీష్ట ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఛత్రం సమర్పయామి. చామరాభ్యాం వీచయామి. నృత్యం దర్శయామి. గీతమాశ్రాపయామి. వాయుజ్యం ఘోష్యామి. ఆందోళకారోహణ అశ్వారోహణ గజారోహణ రథారోహణ సమస్త రాజోపచార భక్తోపచార శక్తోపచార సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. అనేన మహాగణాధిపతి పూజనేన భగవాన్ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు. తదంగా గృహభూభాండ భాజన ఆత్మద్రవ్య స్థల శరీర శుద్ధ్యర్థం హృద్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ మహాజనైః సహ స్వస్తి పుణ్యాః వాచనం కరిష్యే. ఓం ఇమం మే వరుణస్తు దేహమజ్జాచపడయ త్వామపశ్చురాజకే తత్వాయామి బ్రహ్మణ వందమానస్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరుణేహ భోజనసుఖం సమాన ఆయ ప్రమోచైః. ఓం భూర్భువస్సువః వరుణమావాహయామి. వాస్తోస్పదే ప్రతిజానే యస్మాన్ త్వావేశో అనమీవో భవానః యత్వేమహే ప్రతిదన్నో జిషస్సు సన్నయేషత్యుపదేశం చ దిక్పదే. వాస్తు పురుషమావాహయామి. ఓం బ్రహ్మదేవానాం పదవీ కవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణాం శనాగృద్రానాగస్వతి ధర్వణానాగం సోమక్ పవిత్రమజ్జే దరేభన్నో బ్రహ్మాణమావాహయామి. వాస్తువర్ణ బ్రహ్మాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. లంబుద్వీ తత్వాత్మకాయ గంధం పరికల్పయామి. హమ్మాకాశ తత్వాత్మకాయ పుష్పం సమర్పయామి. యమ్వాయుస్తత్వాత్మకాయ ధూపమాఘ్రాపయామి. వనస్పతిరథే దివ్యే నానాగంధే సుసంయుతం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత ధూపమాఘ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం మధ్యే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం వృక్షాపరిషత్య పురాణపతనీకాక్షాయ నమః. యథావాగాశః. ఓం ప్రాణాత్మనే నమః. ఓం అపానాత్మనే నమః. ఓం ధ్యానాత్మనే నమః. ఓం ఉదానాత్మనే నమః. ఓం సమానాత్మనే
स्थापयामि नीराजनानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि श्रीमन्त्रमारोपण गोविन्द आञ्जनेय वरद गोविन्द ओबलेश्वर स्वामी गोविन्द ओम कलशयोः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शुचिवरन्दराभ्यां नमः अरुन्धदेवसिद्धाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। ओम यं गुप्तासर्वेद क्रियाकरणकर्मारम्भा शुभाशोभना प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा भवद्भरज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयस्ये वाच्यतां भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सत्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः द्रविणोदाचरणशस्त्रस्य द्रविणोदाचरस्य प्रियं सदु धविनोदा वीरमतिमिषन्नो धविनोदारासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सवतु सर्वदा नो रासतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽन्नः अङ्गे दर्शसामे चक्रे भागं देवेभ्यो विददाच्चायन् चन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः आपवन्दं च जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यत्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो मच्चं मच्चजो हवीमि जातवेदो यशो अस्माहते प्रजाभिरग्नेम दत्तमस्याम् यस्मै त्वगुं सुखदे जातवेद लोकमग्ने कृणस्योनम् अश्विनगुं सुभद्रणं वीरवन्तं गोवन्तकं ह्रियनसदे स्वस्ति सन्त्वासिञ्चामि युषा प्रजामायुद्धरं च दक्षिणकलशमादाय उत्तरकलशे किञ्चित् किञ्चित् उदकं निनयति समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः। ओम शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्थ्यस्तु शिवं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्ट निरसनमस्तु यत्श्रेयस्तु दस्तु शुक्रांगारकपद बृहस्पति शनिश्चर राहुकेतु सोमसहित आदित्य पुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम् तिथि करण मुहूर्त जन्म नक्षत्र दिग्देवताः प्रियन्ताम् नैऋत्यां दिशुञ्चेत् शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः उत्तरे शुभानि वर्धन्ताम् उत्तरोत्तरा क्रिया सम्पद्यन्ताम् अग्निपुरोगा विश्वे देवाश्च प्रियन्ताम् माहेश्वरी पुरोगा मातरः प्रियन्ताम् इंद्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रियन्ताम् श्री वशिष्ठ पुरोगा ऋषिगणाः प्रियन्ताम् ऋषयश्चन्दागुस्याचार्य वेदा दक्षिणाश्च प्रियन्ताम् ब्रह्मच ब्राह्मणाश्च प्रियन्ताम् श्रद्धा मेदे प्रियताम् प्रियताम् भगवान् नारायणः प्रियताम् भगवान् पर्जन्यः प्रियताम् भगवान् स्वामी महासेनः सत्यायेता आशिषः सन्तु पुण्याः कालान् वाच्यन्ताम् उद्गाते वशक्रे सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु सगुंससि ऋषे एव वाजेषु सुमतिरपीत्या विश्वतो नश्य कुले पुण्यमावद याज्यया यजति पच्चर्वै याज्याः पुण्यामेव लक्ष्मी पुण्यामेव तल्लक्ष्मीं सम्भावयति पुण्यां लक्ष्मीं संस्कुरुते यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु ओम पुण्याहं स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्तिपवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तिय आदित्यासो भवन्तु नः आदित्य उदयरेय बच्चा वेद स्वस्तिमभ्युज्यन्ते स्वस्तुज्यन्ते स्वस्तुज्यन्ते स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अष्टौ देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजरास्रविष्टाः ते यज्ञं वान्तरजसः परस्तात् संवत्सरेण भवदग् स्वस्ति यजमानस्य अस्मा सह कुटुंबाय शुद्धि वृद्धि अभ्युदय
कर्मणि महाजनान् नमः कुर्वाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो भ्रवन्तु आयुष्मते स्वस्ति भोग स्वस्ति भवन्तो भ्रवन्तु भोग स्वस्ति रुच्यात्महव्ये नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः त्रेणि त्रेणि वै देवानां रुद्राणि त्रेणि चन्दागुं त्रेणि सवनानि त्रय इमे लोकाः रुज्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतितिष्ठति वामदक्षिणहस्ताभ्यां युगपद् गृहीत्वा मुखसममृद्धृत्य ॐ शुचिवो हव्या ओम शुचिवो हव्यामृतश्चीनागुं शुचिगिं हिनोन्मद्भरगुं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमदसानहायन् सुजन्मानः सुचयक्पावकाः अग्निस्सुचूरततमसुचर्विप्रसुचिक्कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने शुचियस्तव शुक्राभ्राजन्तयीरते तव ज्योतिगुच्चयः ब्राह्मणेश्वरदगुं हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा त्रेण सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजावच्चं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वत्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रपणाभिः पुनातु मा जातवेदमोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवस्सुवरों भूर्भुवस्सुवरों प्राच्यां दिशि देवादित्युजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्राच्यां दिशि देवादित्युजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् अपउपस्पृश्य प्रतीच्यां दिशि गृहात् पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्या पवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः मनसोत्साहपर्वतहिरण्यं तेभ्यः केभ्यः सम्प्रतते नमः वास्तोत्पदे प्रतिजाने यत्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्वसन्न येषद्युपदेशं चतुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्याविसन् सखासु सेवयेधिनः शुभगुं शुभं स्वस्ति पुण्याः वाचन समृद्धिरस्तु गोत्रं गोत्राभिवृद्धिरस्तु काश्यपशगोत्राभिवृद्धिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुश्चास्तु शुभगुं शुभमस्तु पुनरपि गो ब्राह्मणे शुभं भवतु ओम शुचिवो हव्या ओम पूर्वोच्चरताय मंगल विशेषेण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ पूर्वसंकल्पित प्रकारेण विशेषतः महाशिवरात्रि पर्वण पुण्यकाले श्री भूनीला समेत ओबलेश्वर स्वामी देवता मध्यस्य ओबलेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं कल्याण महोत्सवांग रक्षाबंधन परब्रह्म पूजां आचरिष्ये। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अस्मिन् रक्षाबन्धन सूत्रे त्र्यंबकरुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये केजं पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नवनागमावाहयामि सर्पराजमावाहयामि वासुकिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
ఓం బ్రహ్మదేవానాం పదవీ కవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషో మృగాణాం శనరుద్రానాగస్వత ధర్మణానాగం సోమచిత్రమచ్చేతరే భన్నో బ్రహ్మాణమావాహయామి. ఓం ఇదం విష్ణుర్వచక్రమే త్రైదానిదేవతం సపోడమస్య వాగంసురే మహావిష్ణుమావాహయామి. కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీదుష్టమాయతం యసే ఓచే వసంతమగం హృదే రుద్రమావాహయామి. పరబ్రహ్మదేవతాభ్యో నమః. రక్షాబంధనదేవతాభ్యో నమః. లంబుద్వీతత్వాత్మకాయ గంధం పరికల్పయామి. అమ్మాకాశతత్వాత్మకాయ పుష్పం సమర్పయామి. జవ్వాయుస్తత్వాత్మకాయ నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. తం తేజస్తత్వాత్మకాయ నమః. దీపం దర్శయామి. అమృతతత్వాత్మకాయ నమః. అమృత నివేదనం సమర్పయామి. తం సర్వతత్వాత్మకాయ నమః. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాంధరయామి నమస్కరోమి. శ్రీమద్రమారమణ గోవింద. ఆంజనేయ వరద గోవింద. ఓబలేశ్వర స్వామి గోవింద.
अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम अच्युतानंद गोविंदाय नमः ओम केशवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः विजयकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः विद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः चिदाय नमः जनार्दनाय नमः वेत्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः श्रीमद्रमारमण गोविंद गोपालेश्वर स्वामी गोविंद ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतदारणमुहूर्त शुभमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु एतत् सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तातिशय आनुकूलता फलसिद्धिरस्तु ॐ श्रीनिवासमदो पूर्णं ददाति असव्यो सारीति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैर्वयजमानः यस्तेजो ददाति कर्पूरनीराजनन्दनसयामि नीराजनानन्दमाजमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि श्रीमद्रमारमण गोविंद ఇంతవరకు శ్రీ ఓబులేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనము సకల కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని మహాగణపతి పూజ స్థల శుద్ధి కొరకు స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనం అలాగే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో రక్షాబంధన తరువాత ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ పూర్తి చేయడం జరిగింది. మనం ఎప్పుడైతే బ్రహ్మచర్యాశ్రమం నుంచి గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశిస్తామో ఆ సమయంలో ఈ యొక్క ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేయడం జరుగుతుంది. వరుడు తన యొక్క విద్యాభ్యాసాన్నంతా పూర్తి చేసుకొని విద్యాభ్యాసం పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ వరుడికి ఒక అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేయాలనేసి తండ్రి తలచినప్పుడు కన్యాదాత ఎదురు వచ్చి, నాయనా నా కుమార్తెను నీకు కన్యాదానం చేసి వివాహం జరిపిస్తాను అనేసి ఆయన్ను వరపూజ చేసి కళ్యాణ మండపానికి తీసుకెళ్తాడు. ఆ కళ్యాణ మండపంలో ఆయనకు వరపూజ చేసిన తర్వాత పాద ప్రక్షాళన చేసిన తర్వాత ఆయన్ను కూర్చోబెట్టి పెద్దల సమక్షంలో నిశ్చితార్థం చేసిన తర్వాత వివాహం ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత అతను గృహస్థాశ్రమంలోకి వివాహ సమయంలో గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్తాడు. ఆ సందర్భంగా బ్రహ్మచారికి ఒకే యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది, 3 తంతువులుగా ఒకే యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. అదే గృహస్థుడికి
3 తంతువులవి 3 యజ్ఞోపవీతాలు, మొత్తం 9 తంతువులు యజ్ఞోపవీతంగా వేయడం జరుగుతుంది. అదే గుర్తు. ఇలా వివాహానికి ముందుగా అతనికి ఈ ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేసిన తర్వాతనే కన్యాదాన ముహూర్తం జరపడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క వివాహ ఘట్టంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది కన్యాదానం. ఎందుకయ్యా అంటే అన్ని దానాల్లోకెల్లా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది కన్యాదానం. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ వరుడు యొక్క వంశ అభివృద్ధి, అలాగే వారి సంతాన అభివృద్ధి, యశస్సు, కీర్తి ఇవన్నీ కూడాను ఆ యొక్క అమ్మాయి ద్వారానే జరగాలి. ఆ అమ్మాయిని ఇస్తేనే వాళ్ళ వంశాభివృద్ధి జరుగుతుంది. అలాగే ఆ ఇంట్లో కూడాను మహాలక్ష్మి శోభిల్లుతూ ఉండాలంటే ఆ కన్యాదానం చేసిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో ఈ అమ్మాయి తిరుగుతూ ఉంటేనే మహాలక్ష్మి అక్కడ ఉంటుంది. సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపకంగా, వరుడిని లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపకంగా ఇక్కడ కన్యాదానం చేయడం జరుగుతుంది. మన మనుష్య వివాహాల్లో కూడాను ఇదే విధంగా జరుగుతుంది. ఒక్కసారి కన్యాదానం చేస్తే మనం మానవులే ప్రతి వివాహంలోనూ మేము జరిపించేటటువంటి తంతు ఇదే. వివాహం జరిగేటప్పుడు కన్యాదానం చేస్తే ఒక అమ్మాయిని అబ్బాయికిచ్చి కన్యాదానం చేస్తే అతని కన్యాదాత తల్లిదండ్రుల యొక్క తరువాత తాత ముత్తాతల యొక్క 7 తరాలు, అతని తల్లి వైపు 7 తరాలు, తండ్రి వైపున 7 తరాలు, ఇవన్నీ కూడాను నరకాది లోకాల నుంచి వాళ్ళ విముక్తి పొంది స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని మనకు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అంతటి విశేషమైనటువంటిది కన్యాదానం. తరువాత ఇంకా ఎంత పుణ్యం వస్తుంది అంటే భూమి నుంచి బ్రహ్మలోకం వరకు, అలాగే చంద్రలోకం వరకు ఎవలు, సూర్యలోకం వరకు ఎవలు, ఇలా ఒక్కొక్క లోకం వరకు ఒక ధాన్య రాశిగా పోస్తే తిలలు ఇవన్నీ కూడాను, ధాన్యాలన్నీ కూడాను ఒక రాశిగా పోస్తే సంవత్సరానికి ఒక ధాన్యపు గింజ చొప్పున తీసేస్తూ వస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందో అన్ని సంవత్సరాలు వానికి స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని మనకు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటిది, అత్యంత ఫలప్రదమైనటువంటిది యొక్క కన్యాదానం. అందుకే ప్రతి ఇంట్లో కూడాను ఒక అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకోవాలి. ఒకానొక సందర్భంలో మనకు దురదృష్టవశాత్తు అమ్మాయిల శాతం తగ్గి అబ్బాయిలకి ఇప్పుడు కూడా వివాహం కష్టంగా ఉంది. అమ్మాయిల్ని మనం వెతకడం కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే అమ్మాయిల యొక్క కోరికలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అబ్బాయిల యొక్క కోరికలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకా వీరి యొక్క అభిప్రాయాలు వేరే, వారి యొక్క అభిప్రాయాలు వేరే, ఇలా జరుగుతూ పోతూ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు 100 మందికి 92 మంది మాత్రమే అమ్మాయిలు ఉన్నారు. 100 మంది అబ్బాయిలు ఉంటే 92 మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇలా కొంతమందికి వివాహం కాకుండానే మిగిలిపోతూ ఉన్నారు. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం తన ముందు తరాలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడాను సరైనటువంటి రీతిలో వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులకు పితృతర్పణాలు చేయనందువల్ల వంశక్షీణం జరగడం వల్ల, అదేవిధంగా సరైనటువంటి పితృకర్మలు చేయనందువల్ల వీరికి పెళ్లిళ్ళు కాకుండా మిగిలిపోవడం, ఒకవేళ పెళ్లైన భార్యాభర్తల్లో సఖ్యత లేకపోవడం, ఒకవేళ భార్యాభర్తలు బాగున్నా కూడా వారికి వివిధ కారణాల వల్ల వాళ్ళకు గొడవలు రావడం, ఇవన్నీ కూడాను జరుగుతుంటాయి. అందుకనే ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇలాంటి దోషాలు పోవాలంటే ఒక అమ్మాయి అయినా ఉండి వారిని కన్యాదానం చేస్తే కనీసం అలాగైనా ఆ పితృదేవతలందరూ కూడా తృప్తి చెంది స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతుందని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి పురాణాలు. ఇంకా దశవిధ దానాలు, అలాగే షోడశ మహాదానాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నా కూడా కన్యాదానం షోడశ మహాదానాల్లో కింద వస్తుంది. అలాగే
ఎందుకయ్యా అంటే ఎంతో శ్రమ కోర్చి కన్యాదాత వివాహాన్ని జరిపిస్తాడు. అంత శ్రమకు ఓర్చినా కూడా తన కుమార్తె యొక్క భవిష్యత్తు బాగుండాలి అనేటటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన తప్ప వేరే ఏమీ కాదు. అలాగే తన కుమార్తె వాళ్ళ యొక్క వంశాన్ని మనం ఎంత బాగా చేస్తే వాళ్ళు అంత బాగా చూసుకుంటారు అనే విధంగా వీళ్ళు వివాహాలు జరిపిస్తున్నారు. ఆ తరువాత మనం ఎంత శ్రమపడి వివాహం చేసినా కూడా వాళ్ళు సఖ్యతగా ఉండి మంచి సంతానం కలిగితే అంతకంటే కన్యాదాతకు వేరే సంతోషం ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక ఆడబిడ్డ ఉండాలి అనేసి అందరూ కోరుకోండి. అలాగే ఎవరైనా సరే ఏ దానం చేసినా ఏ పని చేసినా భగవత్ కైంకర్యం ఏది చేసినా కూడా మనము కుడి చేతితో చేస్తే ఎడమ చేతికి కూడా తెలియనంత విధంగా మనము చేస్తే తప్ప ఆ యొక్క ఫలితం మనకు రాదు. ఒక్క కన్యాదానం మాత్రమే అందరినీ పిలిచి చేస్తాం. ఎందుకని చేస్తాం? ఈ యొక్క నూతన వధూవరులు ఇద్దరూ కూడాను కొన్ని వేల మందిని పిలిచినా ఒక్కడైనా మంచి మనసుతో వచ్చి ఆశీర్వదిస్తే ఆ ఆశీర్వచన ఫలితం వల్ల వీళ్ళిద్దరూ బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే అందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నారు. అంతే తప్పితే కన్యాదాతకు ఎక్కువ డబ్బులుండి ఖర్చు పెట్టేసి భోజనం పెట్టేసి పంపించేయాలని కాదు. దురదృష్టవశాత్తు మనకిప్పుడు వివాహాల్లో రాత్రిపూటనే చాలా మందిని 7 గంటలకే వచ్చేసి రిసెప్షన్ అని పెట్టేసి పంపించేస్తున్నారు. తీరా తెల్లవారుజామున పెండ్లంటే 100 మంది కూడా అక్కడ ఉండడం లేదు. ఒకవేళ ఉన్నా సరైన రీతిలో వచ్చి వధూవరులను ఆశీర్వదించడం లేదు. మన యొక్క దౌర్భాగ్యం ఆ విధంగా ఉంది. మనలో మార్పు రావాలి. ఎందుకయ్యా అంటే ఈ రిసెప్షన్ అనేటటువంటి దురాచారాన్ని ప్రక్కన తోలి మనము సరైన సమయాన్ని ముహూర్తంగా ఎంచుకుంటాం. వధూవరులు ఇద్దరూ బాగుండాలనే కదా మనం సుముహూర్తాన్ని పెట్టుకునేది. ఆ సుముహూర్తానికి కూడా సరిగా రాకుండా ఆలస్యంగా వచ్చి మా దగ్గర స్వామి టైం అయిపోతుందని ప్రతి ఒక్కరు వాచ్ చూపిస్తాడు. టైం అయిపోతుందని ప్రతి ఒక్కరు చూపిస్తారు. అంతవరకు వాళ్ళని తొందరగా వీళ్ళని తీసుకొని వస్తామనేటటువంటి యోచన ఎవ్వరికీ ఉండదు. మనలో మార్పు రావాలి. కాస్త మార్పు వచ్చి రాత్రిళ్ళు తొందరగా మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగించుకునేస్తే తెల్లవారితో మనం సౌలభ్యంగా వివాహానికి సరైన సమయానికి వచ్చి సరైన విధంగా వివాహం జరిపించుకోవడానికి బాగా ఉంటుంది. సుముహూర్తం అందుకనే వధూవరులు ఇద్దరు ఒకటయ్యేటటువంటి తంతే సుముహూర్తం. ఆ సుముహూర్తానికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మనము రిసెప్షన్కి ఇచ్చి ఫోటోలకు ఇచ్చేస్తున్నాం. ఆ పెళ్లి చేసేటప్పుడు కూడా మేము జీలకర్ర బెల్లం పెడుతుంటే ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి అయ్యమ్మ మా పక్క చూడు, బాబు మా పక్క చూడు అంటాడు. వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే వాని వైపు చూడాలని. ఇది వాడి బాధ, వాడిది ఫోటోలు రాదు అనేది వాడి బాధ. అయితే మనకు ఋషులు మునులు మనందరికీ కూడాను కొన్ని విధి విధానాలను ఇచ్చారు. అమ్మాయి అబ్బాయి ఒకరినొకరు చూసుకోవడమే సుముహూర్తం. ఆ సమయంలోనే జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి పురోహితులు కూడా అభ్రాదృగ్నీం వరుణాపతిగ్నీం బృహస్పదే అనేటటువంటి వేదమంత్రాన్ని చదివి వాళ్ళిద్దరిని ఒకరినొకరు చూసుకోండి అయ్యా అని చెప్తాను. ఆ ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకోవడంతోనే అక్కడే వాళ్ళకు వివాహం బంధం ప్రారంభమైంది అని అక్కడి నుంచినే సుముహూర్తం అని మనము జీలకర్ర బెల్లం పెట్టి వాళ్ళను ఆశీర్వదిస్తాం. తరువాత మనము కన్యాదానం, ఆ తరువాత మాంగళ్య ధారణ, ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత జరుగుతుంటాయి. అయితే సుముహూర్తమే మనకు ప్రాధాన్యం, తరువాతనే మాంగళ్య ధారణ. కాబట్టి మనం మన యొక్క వివాహ వ్యవస్థలో కాస్త మార్పులు తెచ్చుకుంటే తప్పనిసరిగా మన యొక్క వివాహ వ్యవస్థలన్నీ కూడా బాగుపడతాయి. చాలా మంది విడిపోవడానికి కారణాలు కూడా ఇవే. భార్యాభర్తలు విడిపోవడానికి కూడా సుముహూర్తం సరైనటువంటి సమయంలో జరిపించుకోలేకుండా పోవడం, ఒకవేళ చేసుకున్నా కూడా ఆలస్యంగా చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేసినా కూడా సరైన విధంగా చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ దురవ్యవస్థలన్నీ కూడాను మన దరి చేరడం వల్ల కాస్త మనకు
ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనలో మార్పు వచ్చి మనం సవ్యంగా ఏ రోజైతే మనం వివాహ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటామో ఆ సమయంలో భవిష్యత్తులో యొక్క నూతన వధూవరులు ఇద్దరూ కూడాను సుఖ సంతోషాలతో ఉండటయే కాకుండా మంచి సంతానము కలిగి ఆయురారోగ్య సంపత్కీర్తులు కలుగుతాయి. ఇలా మనము మన యొక్క ఆలోచన ధోరణి మార్చుకుంటే తప్ప మన యొక్క వివాహ వ్యవస్థ మంచిగా మార్పు చెందేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఈ యొక్క వివాహ అన్నిటికంటే కూడా మన యొక్క సంస్కృతిలోనే ఇలాంటి వ్యవస్థ ఇమిడి ఉంది. మనందరిలోనూ ఇలాంటి వ్యవస్థ ఇమిడి ఉంది. మన ఋషులు మునులు అందరూ కూడా అంతే గొప్పగా మన యొక్క వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దారు. కాబట్టి మన వ్యవస్థ ప్రపంచంలోకెల్లా ఆదర్శవంతంగా ఉండి ఇంత బాగా జరుగుతుంది. చూడండి, విదేశాల్లో ఎంతో మంది పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు, విడిపోతున్నారు. ఒక స్త్రీకి 4 భర్తలు, పురుషుడికి 5 మంది భార్యలు. ఇలా ఎంతో మంది విడిపోయి వాళ్ళ దేశాల్లో వాళ్ళు ఎన్నో విధాలుగా దురవ్యవస్థలు పడుతూ ఉన్నా కూడాను ఒక్క భారతదేశంలో మాత్రమే భార్యాభర్త ఒక్కటిగా ఉండి సరిగ్గా ఇద్దరు ఉండి మంచి సంతానము మంచి సౌభాగ్యము కలిగి ఉండేటటువంటి దేశం మన భారతదేశం. అందుకే మన దేశం యొక్క గొప్పతనం అది అని చెప్పుకోవడానికి మనమందరూ కూడాను గర్వపడాలి. భారతదేశం ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి సంస్కారవంతమైనటువంటి దేశం అని మనం ప్రపంచానికి ఏనాటి నుండో మనం చాటి చెప్తూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా మనం ఇంకా కూడా కొంచెం మార్పు తెచ్చుకుంటే మన వ్యవస్థలో తప్పనిసరిగా భార్యాభర్తలు సఖ్యతతో ఉండి మంచి సంతానం కలుగుతుంది. ఇలా కన్యాదాత మనకు ఎదురు వచ్చి వరుడికి వరపూజ చేసిన తరువాత వీళ్ళ యొక్క పురోహితులు వాళ్ళ యొక్క పురోహితులు వీళ్ళ యొక్క వంశ గొప్పతనాన్ని వారి యొక్క వంశ గొప్పతనాన్ని కూడాను తెలియజేస్తారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఏ పెళ్లిలో చూసినా కూడా ముందుగానే మనం కనుక్కుంటాం, వాళ్ళ మంచోళ్ళ, వాళ్ళ అమ్మ నాయన మంచోళ్ళ, వాళ్ళ తాత అవ్వ మంచోళ్ళ, ఇంకేదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ వాడు మంచి ఉద్యోగం చేస్తాడా అబ్బాయి, అలాగే అమ్మాయి వాళ్ళు మంచోళ్ళ, అమ్మాయి వైపున తల్లిదండ్రులు మంచి వాళ్ళ కాదా, అక్క చెల్లెళ్ళు మంచి వాళ్ళ కాదా, ఇవన్నీ కూడా మనము చూసుకుంటాం. అలా ప్రతి పెళ్లిలో కూడాను పురోహితుడికి అత్యంత సమాచారం అతని దగ్గరే ఉంటుంది. ఎవరి గురించి అయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క పురోహితుడి దగ్గరనే మంచి సమాచారం ఉంటుంది. ఎందుకయ్యా అంటే వాళ్ళ వంశాలన్నీ తెలిసేది ఒక్క పురోహితుడికి మాత్రమే. కాబట్టి వీళ్ళ పురోహితులు వాళ్ళ పురోహితులు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర ప్రవర తెలియజేస్తారు. అయ్యా మా వంశం ఇది, మా గోత్రం ఇది, మా యొక్క గొప్పతనం ఇది అని తెలియజేస్తారు. వీళ్ళు కూడా అమ్మాయి వాళ్ళు కూడా అలానే తెలియజేసి ఒకరికొకరు తాంబూలాల్ని పుచ్చుకొని కన్యాదానానికి ఉద్యుక్తులు అవుతారు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ యొక్క శ్రీ ఓబులేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం స్వామివారికి కన్యాదానంగా సాక్షాత్తు శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరినీ కూడాను స్వామివారికి కన్యాదానం చేయడానికి ఉద్యుక్తులవుతున్నాం. అందరూ కూడాను నమస్కారం చేసుకొని సంకల్పం చెప్పండి. తరువాత స్వామివారి యొక్క ప్రవర అమ్మవారి యొక్క ప్రవర అన్ని తెలియజేస్తాను. అందరూ కూడా విని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కాగలరు. అందరూ చెప్పండి ఆయన అస్మాకం సహ కుటుంబ సభ్యానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సకల ఫల అవాప్యర్థం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం పితృవంశానాం సమస్త నరకాది ఉత్తీర్ణత సిద్ధి ద్వారా శాశ్వత బ్రహ్మలోక నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీ
జిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయాది శతక్రతు పుణ్య ఫల అవాప్యర్థం సాలంకృత కన్యాదాన అహం బ్రాహ్మణ ముఖేన కారయిష్యే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. తరువాత స్వామివారికి వరపూజ జరుగుతుంది. స్వామివారి పాదాలు కడిగి ఆ తరువాత ఆ యొక్క కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాద్ స్వభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యధిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదగుం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశ్యేసానః యదన్నేనాదిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అథోజ్యాయాగుశ్చ పూరుషః పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదూర్ధ్వముదైత్ పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్మునః తథో విశ్వన్యక్రామతు శాసనానశనే అభి తస్మాద్ విరాడజాయత విరాజో అధిపురుషః సజాతోచ్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమిమథో పురః యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమదన్వద వసంతో అస్యాసీరాజ్యం గ్రీష్మయుద్భః శరద్ధవిః సప్తాస్యాసన్ పరిధయః త్రిసప్త సమిధః కృతాః దేవాయజ్ఞం దన్వానాః అబద్ధం పురుషం వశం తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్న పురుషం జాతమగ్రతః తేన దేవా అయజంత సాధ్యా ఋషయశ్చ యే తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః రుచః సామాని జిఘ్నిరే ఛందాగుంసి జిఘ్నిరే తస్మాద్ యజుస్తస్మాదజాయత తస్మాదశ్వా అజాయంత ఏకే చోభయాదదః గావో హజిఘ్నిరే తస్మాద్ తస్మాజ్జాత అజావయః యత్పురుషం వ్యధదుః కథితాం వ్యకల్పయన్ ముఖం కిమస్య కౌ బాహు కా ఊరూపాదావుచ్యేతే బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహురాజన్యః కృతః ఊరు తదస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాగుం శూద్రో అజాయత చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత నాభ్యా ఆసీదంతరిక్షం శ్రీష్ణోజ్జౌ సమవర్తత పద్భ్యాన్ భూమిద్దిశ్రోత్రాత్ తదా లోకాగం అకల్పయన్ వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వాభివదన్ యథాస్తే ధాతా పురస్తాద్యముదా జహార శక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రతిశచ్చదస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృత ఇహ భవతి నాన్యః పంథా అయనాయ విద్యతే యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంతి దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తే హనాకం మహిమానః సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాః
अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचैनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिशान अमुं मनिशान सर्वं मनिशान नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयातु। श्री भूनीला समेत श्री ओबुलेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः। कन्यादान समये पाद प्रक्षालन मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम पर्याप्त्य अनंतरायाय सर्वस्वमोतिरात्तमोत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगति जयति सर्वं जयति। कर्पूर नीराजनन्द्रदयामि नीराजनन्द्रमानुनीयं समर्पयामि। श्रीमद्रमारमण गोविन्द राधिकारमण गोविन्द। ముందుగా శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రవర తెలుసుకొని తరువాత స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. భార్గవచమన ఆప్లవామ ఔరవ జామదగ్ని పంచాదశేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సస గోత్రోద్భవస్య విశ్వంభర శర్మణో నప్త్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. భార్గవచమన ఆప్లవామ ఔరవ జామదగ్ని పంచాదశేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సస గోత్రోద్భవస్య రత్నాకర శర్మణః పౌత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. భార్గవచమన ఆప్లవామ ఔరవ జామదగ్ని పంచాదశేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సస గోత్రోద్భవస్య క్షీరాబ్ధిశర్మణః పుత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. భార్గవచమన ఆప్లవామ ఔరవత్ర జామదగ్ని పంచాదశేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సస గోత్రోద్భవీం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయికాం ద్వాత్రింశతభుజాలంకృత మూలప్రకృతిస్వరూపిణీం శ్రీ మహాలక్ష్మీనామ్నీం కన్యాం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. భార్గవచమన ఆప్లవామ ఔరవ జామదగ్ని పంచాదశేయ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్సస గోత్రోద్భవస్య విశ్వంభర శర్మణో నప్త్రీం రత్నాకర శర్మణః పౌత్రీం క్షీరాబ్ధిశర్మణః పుత్రీం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయికాం ద్వాం త్రిశతభుజాలంకృత మూలప్రకృతిస్వరూపిణీం
श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्याम् चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आत्रेय अर्चनानन स्यावास्य त्रयार्षय प्रवरान्विता परब्रह्मणो नत्रे। ओम चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आत्रेय अर्चनान स्यावास्य त्रयार्षय प्रवरान्विता विश्वम्भर शर्मणः पौत्राय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आत्रेय अर्चनान स्यावास्य त्रयार्षय प्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवस्य वसुदेव शर्मणः पुत्राय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आत्रेय अर्चनान स्यावास्य त्रयार्षय प्रवरान्विता आत्रेय सगोत्रोद्भवस्य निर्गुण निरंजन निर्गण निरंजन निर्विकल्प निराख्याताय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्री नृसिंह शर्मणे लक्ष्मी नारायण साक्षात् लक्ष्मी नारायणाय वराय। ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీదేవి గారికి భూదేవి గారికి గోత్రం శ్రీవత్స గోత్రంలో ఉద్భవించినటువంటి ఆ వంశంలో జన్మించినటువంటి విశ్వంభర శర్మణ ముని మనవరాలు రత్నాకర శర్మ మనవరాలు క్షీరాబ్ది శర్మ కుమార్తె శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని అలాగే భూదేవిని ఇక్కడ కన్యలుగా స్వామివారికి కన్యాదానం చేయించున్నాము. అలాగే స్వామివారి యొక్క గోత్రం ఆత్రేయస గోత్రం. తరువాత స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారు పరబ్రహ్మ తాతగారు విశ్వంబర, అలాగే తండ్రి గారు వసుదేవ శర్మ. ఇలా ముగ్గురిని సాక్షాత్తు నారాయణుడే ఆ మూడు స్వరూపాలుగా ఉండి లక్ష్మీ నృసింహావతారంలో నృసింహమూర్తిగా ఇక్కడ మనకు వచ్చి ఈ యొక్క కన్యాదాతలను స్వీకరించడానికి స్వామివారు ఉద్యుక్తులుగా ఉన్నారు. మనం కన్యాదానాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఓం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జగీర్షయా. సుమహోత్సవం జీలకర్ర బెల్లం స్వామివారు చేత అమ్మవారికి అమ్మవారి చేత స్వామివారికి ధరింపజేయడం, మాంగళ్యం స్వామివారి చేత అమ్మవారికి మెడలో మాంగళ్యాన్ని ధారణ చేయడం. ఈ రెండు తదుపరి కార్యక్రమాలు. ముందుగా మాంగళ్య పూజ చేసి తరువాత కులజీరణ ధారణకు వెళ్దాం. ఓం గౌరీమిమాయ సలిలానిత క్షజ్యేకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూషే సహస్రాక్షరా పరమేం వ్యోమన్ అస్మిన్ మాంగళ్య సూత్రే గౌరీమావాహయామి. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. महालक्ष्मीमावाहयामि. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रयवतु. महासरस्वतीमावाहयामि.
मांगल्य महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि, आसनं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि, यज्ञोपवीतार्थं अक्षतान् समर्पयामि, हरिद्रादि कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ओम मृगुच्चे नमः, ओम विगुच्चे नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम गुच्चे नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम परमात्मकायै नमः, ओम वाचे नमः, ओम पद्मालयायै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम सुचे नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम स्वधायै नमः, ओम सुधायै नमः, ओम धन्यायै नमः, ओम हिरण्ये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम नित्यपुष्टायै नमः, ओम भावर्ये नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम दित्ये नमः, ओम देवतायै नमः, ओम वसुधायै नमः, ओम वसुधारण्ये नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कान्तायै नमः, ओम कामाक्ष्ये नमः, ओम क्रोधसंभवाय नमः, ओम अनुग्रहप्रदाय नमः, ओम बुद्धये नमः, ओम अनगाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम लोकशोक विनाशन्ये नमः, ओम धर्मनिलयाय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम पद्महस्ताय नमः, ओम पद्माक्षे नमः, ओम पद्मसुन्दर्ये नमः, ओम पद्मोद्भवाय नमः, ओम पद्ममुखे नमः, ओम पद्मनाभप्रियाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पद्ममालाधराय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम हिरण्ये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम नित्यपुष्टाय नमः, ओम भावर्ये नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम दित्ये नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधारण्ये नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कान्ताय नमः, ओम कामाक्ष्ये नमः, ओम क्रोधसंभवाय नमः, ओम अनुग्रहप्रदाय नमः, ओम बुद्धये नमः, ओम अनगाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम दीप्ताय नमः, ओम लोकशोक विनाशन्ये नमः, ओम धर्मनिलयाय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम पद्महस्ताय नमः, ओम पद्माक्षे नमः, ओम पद्मसुन्दर्ये नमः, ओम पद्मोद्भवाय नमः, ओम पद्ममुखे नमः, ओम पद्मनाभप्रियाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पद्ममालाधराय नमः, ओम देव्ये नमः, ओम पद्मन्ये नमः, ओम पद्मगन्धन्ये नमः, ओम पुण्यगन्धाय नमः, ओम सुप्रसन्नाय नमः, ओम प्रसादामुखे नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम चन्द्रवदनाय नमः, ओम चन्द्राय नमः, ओम चंद्र सहोदर्ये नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम चन्द्ररूपाय नमः, ओम इंदिराय नमः, ओम इंद्रशीतलाय नमः, ओम आह्लादजनन्ये नमः, ओम दुष्टे नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवकर्ये नमः, सच्चनं विमलाय नमः, ओम विष्णुजन्ये नमः, ओम दारिद्र्यनाशन्ये नमः, ओम वेदपुष्करण्ये नमः, ओम शान्ताय नमः, ओम शुक्लमाल्याम्बराणं श्रीयेनं भास्कर्येनं बिल्वल्यानं वरारुहानं सत्सुन्येनं वसुन्धराय नमः, राङ्गाय नमः, ओम हरिण्ये नमः, ओम हेममालन्ये नमः, ओम धनधान्यकर्ये नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम सकलसौम्याय नमः, ओम शिवप्रदाय नमः, ओम नृपयात्मकदानन्दाय नमः, ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हिरण्यप्राकाराय नमः, ओम समुद्रतनयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम देव्ये नमः, ओम विष्णुभक्ष स्थलस्थिताय नमः, ओम विष्णुपत्न्ये नमः, ओम वसन्नाक्षे नमः, ओम नारायण समाश्रिताय नमः, ओम दारिद्र्यध्वंसन्ये नमः, ओम देव्ये नमः, ओम सर्वोपद्रवनिवारण्ये नमः, ओम नवदुर्गायै नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः, ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः, ओम भुवनेश्वर्ये नमः, ओम नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि।
వెంకటేశ్వర స్వామి గోవింద. మనం ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో చివరి అంకానికి వచ్చేసాము. మాంగళ్య ధారణ పూజ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడాను మాంగళ్య ధారణ అయిన తర్వాత అక్షతారోపణ ఉంటుంది. స్వామివారికి తలంబ్రాలు, ఆ తలంబ్రాలు పోసిన తర్వాత అక్షతలందరికీ ఇస్తాము. దయచేసి అందరూ తీసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించండి. కళ్యాణం అయిన తర్వాత అక్షతారోపణ అయిన తర్వాత చదివింపులు, తర్వాత అందరూ కూడా పెళ్లి తర్వాత భోంచేయాలి కాబట్టి భోంచేయండి. భోంచేసిన తర్వాత యథాప్రకారంగా మీ మీ ఇండ్లకు అందరూ కూడా వెళ్ళవచ్చు. అందరూ కూడా అక్షతారోపణ చేసిన తర్వాత భోంచేసి స్వామివారికి చదివింపులు చదివించి భోంచేసి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. ఎందుకంటే మామూలుగా వివాహాల్లో మేము కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ కళ్యాణం అవుతూనే వివాహంలో మాంగళ్య ధారణ వాడి ఇంకా 3 ముళ్ళు కూడా వేసిండు. వాడిపైన పిడికిళ్లతో అక్షతలు నవరంధ్రాల్లోకి వెళ్ళే విధంగా జోరుగా కొడతారు. ఆశీర్వచనం కాదు, వాడికి అదొక ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం. తరువాత మనం మామూలుగా చేయాల్సింది మాంగళ్య ధారణ చేయకముందు అందరికీ తాకిస్తారు. ఇంతమందిలో కూడా ఒకడైనా మంచి మనస్సుతో వీళ్ళిద్దరిని ఆశీర్వదిస్తాడనే ఉద్దేశంతో సుఖీ భవ అని చెప్పాలనేసి ఆ మాంగళ్యాన్ని అందరికీ తాగించడం జరుగుతుంది. ఆ మాంగళ్య ధారణ అయిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు వధూవరులని ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఆశీర్వదించి మంచి మనస్సుతో వీళ్ళిద్దరూ కలకాలం సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని, వర్ధిల్లాలి అని ఆశీర్వదించి వెళ్ళాలి. అందుకే మనల్ని కన్యాదాత పెళ్లికి పిలిచేది. అంతే తప్ప వచ్చి భోంచేసి మనం అలా వెళ్ళిపోవడం భావ్యం కూడా కాదు. కాబట్టి మనం గమనించి సుముహూర్తమైన తర్వాత అక్షతలు వేసి వాళ్ళ పైన వెళ్ళడం మన యొక్క సాంప్రదాయం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మాంగళ్య ధారణ అయిపోతూనే వెళ్ళిపోకుండా అక్షతారోపణ అయిపోయిన తర్వాత అక్షతలు ఇస్తాం, తీర్థ ప్రసాదాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత భోంచేసి అందరూ వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ బలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీ స్మరామి. ముహూర్తా సావధాన సులగ్న సావధాన శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సావధాన. ఓం ధ్రువం దేవా ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చరాస్తం ధారయతాం. ధ్రువం 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 ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రహ్మన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. అయం ముహూర్తః శుభముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఏతద్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంతాతిశయ ఆనుకూలతా ఫలసిద్ధిరస్తు.
అక్షతారోపణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అయిన తర్వాత చదివింపులు. మనం ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని 2018వ సంవత్సరంలో ప్రారంభం చేశాం. ఇంతవరకు 7 సార్లు కళ్యాణోత్సవాన్ని స్వామివారి అనుగ్రహంతో పూర్తి చేయడం జరిగింది. మన ముఖ్యోద్దేశం ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శివరాత్రి రోజు ఇక్కడ నిర్వహించాలి అనుకునేటటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమయ్యా అంటే, కొండపైకి రాలేనటువంటి వాళ్ళకి స్వామి యొక్క దర్శనం ఇక్కడ లభించాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో 2 సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా మనం పూర్తి చేశాం. స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇంకొక మనకు ముందు ఏమయ్యా అంటే, కొండపైకి రోడ్డు కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం కూడా. గత నెల ఫిబ్రవరి నెల 3వ తేదీ శ్రీ పంచమి రోజు సోమవారం మాఘశుద్ధ పంచమి రోజున అభిజిత్ లగ్నంలో ఈ యొక్క రోడ్డు పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. మా గురుదేవుల యొక్క అనుజ్ఞతో, వారి యొక్క ఆశీర్వచనంతో, శ్రీ ఓబులేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో ఈ యొక్క పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. మనం ప్రారంభించినటువంటి సమయంలో 0 బడ్జెట్తో మనం ప్రారంభించాం. స్వామి యొక్క అనుజ్ఞతోనే ప్రారంభించాం. అయినా మనం ప్రారంభించింది 0 బడ్జెట్తోనే. అయితే స్వామివారు నేనున్నాను అని మనకు తెలియజేయడానికి అందరికీ అవకాశం ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరూ, చాలామంది స్వామివారి యొక్క భక్తాదులు స్పందించి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి నేనున్నాను స్వామి మీకు తోడుని ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను ప్రోత్సాహమిచ్చి వారి యొక్క శక్తి ఎంత ఉందో ఆ శక్తి అనుగుణంగా వారు